sisters and brothers, I welcome you on behalf of the staff of CSA Synod Secretariat. Welcome to this Pongal worship. This Pongala in Kerala, Sankranti, in all the Dravidian cultures. So in various Dravidian cultures and languages all over the Dravidian land, this day is celebrated as a day of new beginning, as a day of hope. Today we have a couple of pastors from the Diocese of Madras to lead us in the sing-song worship service which is composed for this festival. And the staff of the Seva department will be singing along with them. You may also sing along. It is a sing-along song. So all those who know Tamil script, you have been given a script. Others also may follow. This worship closely follows the CSI order of Eucharist service, but we are leaving out the Eucharist part today. The uniqueness of this liturgy is the rich imageries and metaphors it uses from the agricultural world. This service was written by the late Dr. Theophilus Appavu of the Tamil Nadu Theological Seminary. This liturgy is very appropriate for the outdoor festival service. The liturgy that is sung by our friends today has a tone of rustic rurality in it. It is sung with full throat guttural rendering, which is the hallmark of the agricultural world. As this liturgy is steeped in agricultural imagery, God is imagined as a farmer, and the people at times are metaphored as unproductive land or unproductive crops upon which the farmer takes a special and tender effort to make it fruitful. It is an added blessing that we have our moderator, Deputy Moderator and General Secretary to grace this occasion today. Our Deputy Moderator will be offering the opening prayer. Our moderator will be offering the absolution of sins, and followed by that, moderator, Deputy Moderator and our General Secretary will be bringing greetings to us. Moderator, we request the moderator to offer the final prayer and benediction too. We'll go to the liturgy now. May I request the Deputy Moderator to offer the opening prayer, please. Let's look to the Lord in prayer as we begin this lovely celebration, Sankranti, in the name of Jesus. Lord, we thy children have gathered this morning to celebrate this Sankranti festival, depicting that, Lord, how you blessed us with a lovely harvest. We thank you, Jesus, for this lovely festival which brings us all together with joy, happiness and cheer. And a festival to testify to the whole world that, Lord, how much you have blessed our agriculture. How much you have blessed us with a lovely harvest. Harvest in abundance. Thank you, Jesus, for this festival. Lord, as we celebrate this lovely festival, come, Lord, come and be amidst us, because we are lifting up our hearts, our voices and our hands to say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, come down, accept our blessing, our praises. Lord, our glories to you. And shower your blessings upon us through this lovely worship. We come in this worship and all the loved ones whom you have chosen to lead this worship. In Jesus' precious name we pray. Amen.
start this worship by singing ஆண்டவர் இயேசுவை கும்பிடலாம் வாங்க. ஆண்டவர் இயேசுவை கும்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க. ஆனந்தம் அடைவோம் அன்பால் இணைவோம், ஆண்டவர் திருமுன் மனசார தொழுவோம், ஆண்டவர் திருமுன் மனசார தொழுவோம். நம்மோட குத்தத்தை நெஞ்சில நினைப்போம், நம் சாமி இயேசுவை மன்றாடி கெஞ்சுவோம். சாமியும் மன்னிக்க சனத்தையும் மன்னிக்க சமரசமா சேருவோம், இறையரச காணுவோம். மனபாரம் நீக்குவோம், தினந்தோறும் திருந்துவோம், பிறர் பாரம் போக்குவோம், முறையோடு வாழுவோம், பிறர் பாரம் போக்குவோம், முறையோடு வாழுவோம். ஆண்டவர் இயேசுவை கும்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க. கடவுளோட வார்த்தைய கருத்தாக கேட்கணும், நடைமுற வாழ்க்கைய கடமையா கொள்ளணும், சிலுவ வழியில மனசார மாறணும், நிலையான வாழ்க்கைய நெஞ்சார தேடணும். ஏழ ஜனங்களில் இறையரச காண நாளும் உழைக்கணும், நல்லாசி பெருகணும், நாளும் உழைக்கணும், நல்லாசி பெருகணும். ஆண்டவர் இயேசுவை கும்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க. கூலி சனங்களுக்கு வேலியாயிருக்கணும், பெண்குல மக்களை பண்போட பார்க்கணும், அன்றாடம் உழைக்கும் அன்பரின் வாழ்க்கைய அண்ணல் இயேசுவோட அருளால உயர்த்தணும். அநியாயம் நீங்கணும், அவமானம் மாறணும், ஐயன் இயேசுவோட நீதி விளங்கணும், ஐயன் இயேசுவோட நீதி விளங்கணும். ஆண்டவர் இயேசுவை கும்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க, அவர் நம்ம தெய்வம் தான் நம்பிடலாம் வாங்க. சாமியை அழைக்கிறது. Let us invocate the presence of the Lord be with us. சனமெல்லாம் வந்துருச்சு, சண்டை சத்தம் ஏதும் இல்லை, சாமியே நீயும் வந்து விடு, வந்து விடு, வந்து விடு, வந்து விடு. பங்காளி முறையெல்லாம் பங்குடனே வந்துருச்சு, பாருலக பெத்தவரே பரிவுடனே வந்து விடு, வந்து விடு, வந்து விடு. தண்ணி போட்டா மயக்கம் வரும், தருதலைக்கோ துன்பம் வரும், சண்டை போட்டா பகை வளரும், சாமி உங்க கோவம் வரும், கோவம் வரும், கோவம் வரும். ஒண்ணுபட்டா நீ வருவ, ஒத்தாசை பண்ணிடுவ, கொண்டு போட்டோம்
வந்துவிடு வந்துவிடு, வந்துவிடு. சாமியை வணங்குறது. let us adore God. பெத்தவரே உலகத்தை படைச்சவரே, பெத்தவரே உலகத்தை படைச்சவரே, அம்மையப்ப அத்தனைக்கும் ஆண்டவரே உம் பாதம் வணக்கம். அம்மையப்ப அத்தனைக்கும் ஆண்டவரே உம் பாத வணக்கம். முத்தவரே மீட்டெடுக்க வந்தவரே, மூத்தவரே மீட்டெடுக்க வந்தவரே, கன்னிமாரி பெத்தெடுத்த பாலகரே உம் பாதம் வணக்கம். கன்னிமாரி பெத்தெடுத்த பாலகரே உம் பாத வணக்கம். சுத்த திரு ஆவியாரி சூரியரே, சுத்த திரு ஆவியாரே சூரியரே, ஒத்துமைய கத்து தரும் வாத்தியாரே உம் பாதம் வணக்கம். ஒத்துமைய கத்து தரும் அத்தியாரே உம் பாத வணக்கம். ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தண்ணி சாமி அருள்நாதா, ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தண்ணி சாமி அருள்நாதா, அவ ஊத்த போக்கும் ஜீவ தண்ணி சாமி அருள்நாதா. அவர் ஊத்த போக்கும் ஜீவ தண்ணி சாமி அருள்நாதா, சுத்தனையே பொங்க சோறு சாமி அருள்நாதா, சுத்தனையே பொங்க சோறு சாமி அருள்நாதா, பசிய நித்தம் போக்கும் ஜீவ சோறு சாமி அருள்நாதா. பசிய நித்த போக்கும் ஜீவ சோறு சாமி அருள்நாதா, காத்துல நீ தென்னங்காத்து சாமி அருள்நாதா, காத்துல நீ தென்னங்காத்து சாமி அருள்நாதா, உலகம் மொத்தத்துக்கும் வீசும் காத்து சாமி அருள்நாதா. உலகம் மொத்தத்துக்கும் வீசும் காத்து சாமி அருள்நாதா, முத்தி போன சொரக்கனாங்க சாமி அருள்நாதா. புத்தி போன சொரக்க நாங்க சாமி அருள்நாதா, உடைச்சி முத்தெடுத்து வெதப்பவரு நீ அருள்நாதா. உடச்சு வித்தெடுத்து விதப்பவர் நீ சாமி அருள்நாதா, நெஞ்சு முள்ளு விளைஞ்சனலோ சாமி அருள்நாதா. நெஞ்சு முள்ளு விளைஞ்சனோ சாமி அருள்நாதா, எங்க நெஞ்ச குத்தி கலை எடுப்பவர் நீ அருள்நாதா. எங்க நெஞ்சு குத்தி களை எடுப்பவன் நீ அருள்நாதா, கருகி போன கான பயிறு சாமி அருள்நாதா. கருகி போன காண பயிறு சாமி அருள்நாதா, அத துளுக்க வைக்கும் விவசாயி நீ சாமி அருள்நாதா. அத துளுக்க வைக்கும் விவசாயி நீ சாமி அருள்நாதா, விருத்தி இல்லா பருத்தி காடு சாமி அருள்நாதா. விருத்தி இல்லா பருத்தி காடு சாமி அருள்நாதா, அத விளைய வைக்கும் விவசாயி நீ சாமி அருள்நாதா. அத விளைய வைக்கும் விவசாயி நீ சாமி அருள்நாதா, ஏறெடுத்து வந்தவாறே சாமி அருள்நாதா. ஏறெடுத்து வந்தவரே சாமி அருள்நாதா, உங்க பேரெடுத்து போற்றி செய்றோம் சாமி அருள்நாதா. உங்க பேரெடுத்து போற்றி செய்கிறோம் சாமி அருள்நாதா. குத்தத்தை உணர்றது. let us realize our shortcomings before the Lord. கஞ்சிக்கு இல்லாம சனம் காஞ்சி கிடக்கும் போது, அஞ்சி அஞ்சி சனம் அடிமையா இருக்கும் போது, அநீதியை எதிர்த்து பேசாம எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது, நாங்க எல்லாரும் தானே சாமி குத்தவாளி குத்தவாளி. குத்தவாளி குத்தவாளி, பெத்த தெய்வமே உன்னை விரோதிச்சு, பெற்ற தெய்வமே உன்னை விரோதிச்சு, குத்தம் செஞ்சோமே பாவ செத்துல விழுந்தோமே. குத்த
செஞ்சோமே நீச செத்தில் விழுந்தோமே நிந்த செஞ்சோமே நீச செத்து விழுந்தோமே இருட்டில் நடந்து ஐயோ வெளிச்சம் தோறந்து இருட்டில் நடந்து ஐயோ வெளிச்சம் துறந்து திருட்டுத்தனமா பாவத்தீயில விழுந்தோமே திருட்டுத்தனமா பாவத்தில் விழுந்தோமே பெத்தவரின்னு உங்க பேரை சொல்லியும் பெற்றவரினே உங்க பேரை சொல்லியும் தப்பு செஞ்சோமே பாவ குப்பையானோமே தப்பு செஞ்சோமே பாவ குப்பையானோமே இயேசுநாதர் பெயரால இரக்கம் காட்டி மன்னிப்பாய் நேச தூய ஆவிய பேசவை மனசாட்சியா உத்தமரனின் சேவகம் நித்தம் செய்ய வேணுமே உத்தமரின் சேவகம் யுத்தம் செய்ய வேணுமே மத்தவர மன்னிக்கும் மனசு வர வேணுமே மற்றவர மன்னிக்கும் மனசு வர வேணுமே Let us receive the absolution. Almighty God, our merciful Savior, who of His great mercy has promised forgiveness of sins to all who forgive their brothers and sisters, and with heartfelt repentance and hope, they turn to Him. Have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and bring you to eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. Respected Deputy Moderator, General Secretary, Pastors, brothers and sisters in Christ. So this is the first time I am participating in a Pongal celebration. Very beautiful and meaningful. In Kerala, we used to celebrate Pongal. The same way, the rice will be boiled with the saccharine, and we see that it will overflow. So that time is correct. So overflowing the blessings and also the God's presence, not only in life but also in agriculture and also in animal world, everywhere. So this year, yesterday, GS called me and asked me to participate in this Pongal. But last year he didn't say anything because we were all worried about our elections and the result and etc. So this time he was very happy. Indeed, we are all very happy. So we are all together celebrating this festival with great joy and pleasure. I really thank to God because we are beginning the second year with the Pongal. So that is also a blessing. And also this month, tomorrow is the selection committee of Madhya Kerala Diocese. Probably next few days a new bishop will come in that diocese. Also this year we are very grateful and thankful to God to continue the mission and ministry with our programs effectively and also prayerfully to continue. So I appreciate all of you for participating in this beautiful worship service, and also I am thankful to God to
be a part of it, because I never thought that I will be here, but God has given me the opportunity to be with you as the moderator of Church of South India. So also with my colleagues. So pray for us. Continue to pray for me so that we all may be able to continue the mission and ministry of our Lord, Savior and Jesus Christ. I wish you all of a happy this Pongal festival. Yesterday I was going through the paper. I saw that this Pongal was followed by the animal, this Matu Pongal. So oxen are ready to fight with the people, not fight each other. So we are also fighting each other, but the oxen is ready to fight with people. Then I saw that then rooster fighting. The picture was there and there. So even birds are also ready to fight. So we will also get ready to fight for kingdom of God and for the mission of the church. So thank you very much for inviting. General Secretary, we didn't say to wear a dhoti, otherwise I would have wear a dhoti and come. Because Kerala and Tamil Nadu, these celebrations are very same and equal. So thank you for inviting me this program. And other thing I saw that this dhoti and all, I don't know who are sitting here. So it gives me a great pleasure that we are one in Christ. This is a joy of occasion of joy and peace in our life and our ministry. So once again, thank yes for inviting me this wonderful program, and thank you all of you. Thank you. Wish you all a happy Sankranti. What a joy it is to be part of this lovely Sankranti celebrations. Indeed, when I was in UTC, in the college they used to celebrate this. And after a long time, I got this joy and privilege and thrill of being part of this lovely celebration. Acknowledging the august presence of our moderator, Rasalam Tirumeni, and our General Secretary, Fernandez Aya, the directors, the archons, the staff. What a joy it is to be in this lovely celebration. I would be really saying that this celebration can take us back to the Old Testament times. People were living only the way means and source of living was either agriculture or animals. One's richness speaks either on the amount of agriculture they have or the amount of animals they have. People especially are depicted how much they are blessed is not the day when they reap the harvest, because not the important thing is not reaping the harvest, because even after reaping the harvest and when they pile the things in their agricultural land, there many times the enemies would have come and they would burn the harvest. Second thing is, some way or the other, the natural calamity would destroy the harvest.
But the joy of praising God, thanking God, and witnessing to God is the day when they bring the harvest to their homes. And when they are bringing the harvest to their homes, when they are bringing in the bullock carts, the more they heap on the bullock carts and bring to their homes, that is a witness to the whole world that how God protected them from the enemies and from the natural calamities. Second thing is, it was a witness to show to people how much God has blessed them. Third thing is, it was a witness that God has not left them. So, this Sankranti depicting to the Old Testament times, as we celebrate this festival that is very much related to the harvest that is brought to the houses. Well, in spite of COVID-19, we are celebrating to say that in spite of it, God has blessed our harvest. God has not left us. God has not withdrawn to bless us, as He protected that harvest from the enemies and from the natural calamities. This year we are celebrating that the good Lord has not only protected our harvest, but even protected us from the COVID-19. What a joy it is to celebrate this festival of harvest. We praise God and thank God that this is a festival, celebration, and also a witness to our Lord and Savior Jesus Christ. God bless you all and wish you all a blessed Sankranti once again. இந்த பொங்கல் விழா நிகழ்விலே தலைமையேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய மாடரேட்டர் ஐயா அவர்களே, டெபுட்டி மாடரேட்டர் ஐயா அவர்களே, பல்வேறு துறையினுடைய இயக்குநர்களே, தென்னிந்திய திருச்சபை தலைமை அலுவலகத்தினுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் எனது அன்பான பொங்கல் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இது ஒரு திராவிட கலாச்சார பண்பாடு என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த திராவிட கலாச்சார பண்பாடு எங்கெங்கெல்லாம் ஊன்றி இருக்கிறதோ அங்கெங்கெல்லாம் பல்வேறு மொழிகளிலே பல்வேறு வார்த்தைகளிலே இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும் அறுவடை திருநாளை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த மக்கள் கடவுள் கொடுத்த இந்த அறுவடையின் மீது மனம் மகிழ்ந்து முதலாக இவற்றை நினைத்து பொங்கலிட்டு கொண்டாடுவதுதான் இந்த வரலாற்று பின்னணியாக நாம் கருதுகின்றோம். மிக அருமையாக நேர்த்தியாக வழிபாட்டு முறைமையை இங்கு சிறப்பாக செய்து கொடுத்த அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சேவா துறையினுடைய இயக்குனருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக அழகாக நேர்த்தியாக இதிலே சில வரிகள் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். கருகி போன காணப்பயிறு சாமியருள் நாதா, அதை துளுக்க வைக்கும் விவசாயி நீ சாமியருள் நாதா, விருத்தியில்லா பருத்திக்காடு சாமியருள் நாதா, அதை விளைய வைக்கும் விவசாயி நீ சாமியருள் நாதா. அதே போன்று குத்தம் உணருது என்ற தலைப்பில் மிக அழகாக அநீதியை எதிர்த்து பேசாம எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாரும் தானே சாமி குத்தவாளி என்று அழகாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். நான் இந்த பொங்கல் நிகழ்வோடு நான் இந்த வழிபாட்டு முறையையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு நாம் எதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ, இந்த பொங்கல் யார் கொண்டாடுகிறார்கள், யார் இதை மகிழ்ந்து கொண்டாட வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் விவசாயிகள். ஆனால் இன்று லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த பொங்கலை தங்களுடைய சொந்த ஊர்களிலே கொண்டாடாமல் தன்னந்தனியாக புதுதில்லியிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் அதை பற்றி எதுவும் பேசாமலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
விவசாயிகள் இன்றைக்கு ஏன் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள்? 3 சட்டங்களை அவர்கள் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இந்த சட்டங்கள் அமலுக்கு வரும் என்று சொன்னால் நம்மால் ஒருவேளை ஒரு திறந்த வெளி மார்க்கெட்டிலே சென்று காய்கறிகள் வாங்க முடியாது, தானிய பொருட்கள் வாங்க முடியாது. ஒருவேளை அதானியும் அம்பானியும் விற்கின்ற கூடங்களில் மட்டும்தான் விவசாயம் பொருட்கள் அங்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு சூழல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயிக்கின்ற சூழலில் இருந்து அரசு தப்பித்துக் கொள்ள விரும்புகிறது. ஒருவேளை பொது விநியோகத்திற்கு தடை செய்கின்ற முயற்சியாக இந்த சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது. எதிர்காலங்களிலே ரேஷன் கடைகள் மூடப்படுகின்ற சூழல்தான் இந்த சட்டத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இவர்களெல்லாம் போராடுவது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக அல்ல. நாம் இந்த நாட்டிலே விவசாயத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள், அதனுடைய உற்பத்தியை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் சுபிட்சமாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சட்டங்கள் இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய போராட்டத்தையும் நாம் நினைவில் வைத்துக்கொண்டு இந்த பொங்கலை கொண்டாடுவது சால சிறந்தது என்று நான் கருதுகின்றேன். அவருடைய போராட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும். இன்றைய நாளில் கூட அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கிறது. அந்த போராட்டங்கள் ஒருவேளை வெற்றி பெற்று இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவேளை நீக்கரவு செய்யப்படும் என்று சொன்னால் அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சியாக விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமல்ல இந்திய திருமக்களுக்கும் அது ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மற்றொன்று கருத்தையும் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இயற்கையாக நாம் விவசாயத்தின் மூலம் இருந்து பெறுகின்ற பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து கொண்டு நாம் வருகிறோம். ஒருவேளை இன்றைக்கு KFC உணவகங்களிலே இருக்கின்ற கூட்டங்கள், இன்றைக்கு பச்சை காய்கறிகளை வாங்கி சமைக்கின்ற கூட்டங்கள் ஒரு மிகுந்த வித்தியாசத்தை இந்தியா உணர்ந்து கொண்டு வருகிறது. ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை இந்தியா உணர்ந்து கொண்டு வருகிறது. ஒருவேளை இவைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும். எது நம்மால் உருவாக்கப்படுகிறதோ, எது நம்மால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதோ அதை நாம் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடும் இந்த பொங்கலை கொண்டாட நான் அன்போடு அழைக்கின்றேன். இந்த பொங்கலை கொண்டாடுவதற்கு எல்லோரும் இணைந்து சமத்துவ பொங்கலாக இந்த இடத்திலே கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இந்த இடத்திலே அமைவதற்கு அனுமதி கொடுத்த தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய மாடரேட்டர், டெப்டி மாடரேட்டர் அவர்களுக்கும், இதை மிக சிறப்பாக நேர்த்தியாக நடத்தி செல்லுகின்ற துறை இயக்குநர்களுக்கும், தென்னிந்திய திருச்சபை தலைமை அலுவலகத்தினுடைய அனைத்து ஊழிய குடும்பங்களினுடைய உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Let us hear a special song. This song was written based on suffering farmers. We especially dedicate this song to the farmers, those who protest to get their rights in Delhi. Song by Reverend Easter Rajan. தாழ்த்தப்பட்ட பொண்ணுக்கும் தமிழகத்து மண்ணுக்கும் வர்க்கபூர்வ உறவு இருக்குதுங்க. எங்க வாழ்க்கை அதுல பின்னி கிடக்குங்க. எங்க வாழ்க்கை அதுல பின்னி கிடக்குங்க. தாழ்த்தப்பட்ட பொண்ணுக்கும் தமிழகத்து மண்ணுக்கும் வர்க்கபூர்வ உறவு இருக்குதுங்க.
இன்றைக்கு வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட வேத பாகம் சங்கீதம் 91, சாம் 91. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் என் அடைக்கலம். சாம் 96. கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள், பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை பாடுங்கள். கர்த்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய இரட்சிப்பை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள். ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்து சொல்லுங்கள். கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்தரிக்கப்படத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார். எல்லா தேவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவரே. சகல ஜனங்களுடைய தேவர்களும் விக்கிரகங்கள் தானே. கர்த்தரோ வானங்களை உண்டாக்கினவர். மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது. வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது. ஜனங்களின் வம்சங்களே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள். கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள். கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய பிரகாரங்களில் பிரவேசியுங்கள். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். பூலோகத்தாரே, நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கும். அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள். வானங்கள் மகிழ்ந்து பூமி பூரிப்பாக்கி சமுத்திரமும் அதன் நிறைவும் முழங்குவதாக. நாடும் அதிலுள்ள யாவும் களி கூறுவதாக. அப்பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக காட்டு விருட்சங்கள் எல்லாம் கெம்பீரிக்கும். அவர் வருகிறார். அவர் பூமியை நியாயத்திற்க வருகிறார். அவர் புலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் நியாயம் தீர்ப்பார் என்பது வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட வேத பாகம் வாசித்து முடிந்தது. தேவனுக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Just a quick devotion of 3 points. We are blessed by the presence of our officers here. Of course, we are missing our honorary treasurer, who may be celebrating Shankranti in his native place. So greetings to him also, and I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Pongal is a festival of joy, expectation, and of new beginning. As our General Secretary has rightly pointed out, it is a Dravidian festival. Wherever Dravidian culture has penetrated, this festival is celebrated. And this festival is a festival of the people who have a very close relationship with soil and livestock. இது ஒரு திராவிட கொண்டாட்டம். எங்கெல்லாம் திராவிடர்கள் பரவி விரவி வாழ்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. வெவ்வேறு மொழிகளில் இது கொண்டாடப்படுகிறது. குறிப்பாக மண்ணுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் ஓடு நெருக்கமான தொடர்புடைய வாழ்வை வாழுகின்ற மக்கள் கொண்டாடுகின்ற ஒரு கொண்டாட்டம் இது. மண்ணோடும் உயிரினங்களோடும் நெருக்கமாக தொடர்பு கொண்டவர்கள். Pongal is a festival which brings joy to the farmer and his family, but in the real farming world, as our Deputy Moderator has pointed out, the joy of this festival is not always assured. As I was traveling in some rural areas, I saw fields which has to be ready for harvesting now in this season has now been prepared for sowing, or some fields have been transplanted only now. The monsoon has come late this year, the harvest is delayed, or in some cases, as we saw in the media, fields have been flooded by lot of rains, and so the farmers' joy of this festival is not always assured. ஒரு குடியானவருடைய குடும்பத்தில், குறிப்பாக பொங்கல் கொண்டாடுவருடைய குடும்பத்தில், இந்த பொங்கலுக்கான மகிழ்ச்சி என்பது எப்பொழுதுமே அது உத்தரவாதம் செய்யப்பட்ட ஒரு மகிழ்வு அல்ல. இன்றைக்கு நான் பல கிராமப்புறங்களிலே சுற்றி வரும் பொழுது அறுவடைக்காக கதிர் நிறைந்திருக்க வேண்டிய இடங்களிலெல்லாம் இப்பொழுதுதான் அவர்கள் நடவு நட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அல்லது களத்தை பயன்படுத்தி பதப்பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு பருவ மழை மிகவும் தாமதமாகியது.
அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பருவமழை பெய்ததினாலே சில நிலங்கள் எல்லாம் வெள்ளத்திற்குள்ளாகி இந்த விவசாயம் அவர்களால் செய்ய முடியாமல் அல்லது செய்த விவசாயத்தினுடைய பயனை பெற முடியாமல் இருக்கிறது. ஆகவே விவசாயிகளுடைய இந்த மகிழ்ச்சி என்பதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. அவர்கள் இடுகின்ற உழைப்பிற்கு தக்க பலன் கிடைக்கும் என்பதோ அல்லது அவர்கள் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவதற்கான ஒரு நாளாக இது இருக்கும் என்ற உத்தரவாதம் கிடையாது. This mix of expectation of bounty and the prospect of failure makes the joy of this festival dependent totally upon the grace of God. The life of the farmer is always precarious, totally dependent upon the grace of God, and this Psalm 96 is one among the bunch of psalms which assures us that God is reigning and the earth will rejoice. ஆகவே ஒரு விவசாயியுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய மகிழ்ச்சி என்பது கடவுளின் அருளில் முழுவதுமாக அதை சார்ந்தது. கடவுளுடைய அருள் கொடையிலும் கடவுளுடைய கனிவான கண்கள் பதிவதனாலும் பாதுகாப்பு கிடைப்பதனாலும் மட்டுமே ஒரு விவசாயியுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அவர்கள் காண முடியும். ஆக அவர்கள் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறவர்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் உழைப்பிற்கும் அவர்கள் எடுக்கின்ற இடுபொருளுக்கும் பயன் கிடைக்கும் என்ற உத்தரவாதம் இல்லாததினாலே கடவுள் மீது சார்பும் நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு அதிகம் உண்டு. இந்த சங்கீதம் 96 கடவுள் ராஜரீகம் செய்கிறார் என்றும் பூவுலகு அதன் மூலமாக மகிழ்வது என்பதும் உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு சங்கீதமாக அமைகிறது. As our General Secretary has pointed out, as we celebrate Pongal, we cannot forget the protesting farmers. More than 60 farmers have laid down their lives on the front line protest in New Delhi. They are protesting against the corporate takeover of their lands and their freedom. The so-called nationalist party are hand in glove with the inland and international corporates which want to swallow the multi-crore agricultural sector. The corporates plan to wipe out the small and medium farmers who form 86% of Indian farmers today, and they want to force the small and medium farmers to become landless laborers who will sell their labor cheaply for the corporate sector. இன்றைக்கு பொங்கலை கொண்டாடுகின்ற நாம் தமிழகம் முழுவதுமாக அல்லது நம்முடைய தென்னகம் முழுவதுமாக டெல்லியில் நடைபெறுகின்ற விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தை நினைவு கூறாமல் இதை கொண்டாட முடியாது. பெரும் கார்ப்பரேட்டுகள் இந்த மல்டி மில்லியன் பல கோடி வருமானம் உள்ள இந்த விவசாய துறைக்குள்ளாக வந்து சூறையாட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். குறிப்பாக இந்தியாவில் விவசாயத்தில் சிறு குறு விவசாயிகள் தான் 86%. அந்த 86% சிறு குறு விவசாயிகளை விவசாயத்திலிருந்து புறம் தள்ளிவிட்டு இதை கார்ப்பரேட்டுகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இந்த விவசாயிகளை நிலமற்ற புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக ஆக்கிவிட வேண்டும். அவருடைய உழைப்பை மிகவும் சாதாரணமான ஒரு கூலி தொழிலாளர்களாக அவர்களை சுரண்ட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு இது செய்யப்படுகிறது. There is a close connection between land, livestock, laborer and Almighty God who created all of them. This connection is celebrated in Pongal. நிலத்தை உழுகின்ற உழவர், அவருக்கு துணையாக இருக்கின்ற அனைத்து கால்நடைகள், பறவைகள், இவைகள் மற்றும் இவைகள் அனைத்தையும் படைத்த கடவுள் இவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு. இந்த தொடர்பை தான் இந்த பொங்கல் கொண்டாடுகிறது. The farmers' protest is against the corporate intervening to disturb this delicate and dependable relationship between land, livestock, laborer and Almighty God. Psalm 96 calls us to celebrate this relationship among God, land, livestock and humans. This day calls us to pray for the success of farmers' protest. நிலம், உயிரினங்கள், நிலத்தை உழுகின்ற உழவர் மற்றும் கடவுள் இவர்களுக்கு இடையே இருக்கின்ற இந்த இணக்கமான உறவை குலைப்பதற்காக கார்ப்பரேட்டுகள் உள்ளே வருவதை எதிர்த்து தான் இன்னைக்கு டெல்லியில் விவசாயிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் போராட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. There is a close relationship between agriculture and justice and righteousness. 2 Corinthians chapter 9 verse 10 says,
God who supplies seeds to the sower, bread for the food, will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So there is a close connection between justice, righteousness and agriculture community. That's why God liberated the Israel from the Egyptian bondage and brought them over to the land of Canaan and settled them in an agricultural relationship, in a life of equality and just relationship. விவசாயத்தில் மற்றவர்களோடு பரந்துபட்ட உறவுகள் கொண்டு ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல் ஒரு உறவு கொண்டிருக்கும் நீதியும் நியாயமான உறவுகளுக்கு வழிவகுக்கின்ற ஒரு வாழ்வு முறையை இந்த விவசாயம் நமக்கு கொடுக்கிறது. ஆகவே தான் ஆண்டவர் கடவுள் இஸ்ரேலரை எகிப்திலிருந்து புறப்படச் செய்து அவர்களை கொண்டு வந்து கானான் நாட்டில் இந்த ஒரு விவசாய குடிமக்களாக குடியேற்றுகிறார். பொங்கல் is also celebrated as Tamil New Year's Day, and it was assiduously promoted by our late Chief Minister Mr. Karunanidhi, who also declared this day, January 15th, as the day of remembering Thiruvalluvar. ஜனவரி 14ஆம் தேதி தை மாதத்தில் தான் தமிழ் புத்தாண்டு தொடங்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஆர்வமாக அதை முன்வைத்து அதை அவர்கள் அரசியல் பிரகடனம் செய்தார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் ஜனவரி 15ஆம் நாள் திருவள்ளுவர் தினமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. As such, this day should mark the celebration of life across the religious divide, because this person, Thiruvalluvar, and his work Tirukkural have been a living witness of a casteless society which did not discriminate on the basis of religion or gender. திருவள்ளுவரும் சரி, அவர் எழுதின திருக்குறளும் சரி, பழங்காலத்தில் சாதியம், சமயம், பாலினத்தினுடைய வேறுபாடுகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே திருவள்ளுவர் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர். திருக்குறள் is a challenge to a society which is divided and tattered with discrimination to find a common humanity in the presence of God. ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த இந்த கந்தலாக இருக்கிற இந்த சமூகம் கடவுளுக்கு என்பதாக நாம் அனைவரும் ஒரே மனுக்குலம் என்கின்ற அடையாளத்தில் வந்து நிற்க திருக்குறள் நம்மை அழைக்கிறது, திருவள்ளுவர் நம்மை அழைக்கிறார். This is a day of திருவள்ளுவர். And Psalm 96 calls people all over the world to ascribe to the Lord glory and honor. 96ஆம் சங்கீதமும் பூமியின் குடிகள் நீங்கள் எல்லாரும் கடவுளுக்கு முன்பதாக வந்து கடவுளுக்கு மட்டுமே புகழையும் மாட்சியையும் செலுத்துங்கள் என்று மானுடரை மானுட அடையாளத்தோடு கடவுளுக்கு முன்பதாக வந்து நிற்க அழைக்கின்ற ஒரு சங்கீதமாக இருக்கிறது. This Thiruvalluvar Day also calls us to redeem our human identity across religious, caste and gender divide. Happy Pongal to you all. உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நம்பிக்கை உறுதி எடுப்பது. Let us affirm our faith by singing the Apostolic Creed. அண்ட சராசரங்கள் கண்டவை காணாதவை, அண்ட சராசரங்கள் கண்டவை காணாதவை, அத்தனையும் படைச்ச சாமி ஒருவரே இன்னு நாங்க நம்பிக்கை உறுதி கொண்டோம். இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர் பகைத்து வந்தால் பற்றுறுதியை விட்டிடவே மாட்டோம். இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர் பகைத்து வந்தாலும் பற்றுறுதியை விட்டிடவே மாட்டோம்.
வச்சவங்க யாருன்னு கேளு. அந்த புண்ணிய பிறவிகளின் நல்ல குண நலங்களை எடுத்து சொல்லு. உலகத்துல கொடுத்து வச்சவங்க யாருன்னு கேளு. அந்த புண்ணிய பிறவிகளின் நல்ல குண நலங்களை எடுத்து சொல்லு. ராவு பகல் மாறாம ஏழு லம்படியேலும் ரட்சிப்ப அவன் சிந்திப்பான். ஏழு லம்படியேலும் யாவே சொன்ன யாவையும் ஏழு லம்படியேலும் ஆகாதனமும் தியானிப்பான். ஏழு லம்படியேலும் கெட்டவன் சொல்லுற பேச்ச கேட்காம ஏழு லம்படியேலும் சொல்லு. அவன் இட்டு செல்ற வழியில போவாம ஏழு லம்படியேலும் சொல்லு. கட்டுப்பட்ட மனத்தாழ்வை கண்டபடி கேலி செய்யும் வக்கங்கட்ட கூட்டத்துல சேராதவர். உலகத்துல கொடுத்து வச்சவங்க யாருன்னு கேளு. அந்த புண்ணிய புறவிகளின் நல்ல குண நலங்களை எடுத்து சொல்லு. வாய்க்கா வரப்பு ஓரத்துல ஏழு லம்படியேலும் வாழ மரம் போல் இருப்பான். ஏழு லம்படியேலும் அத்தங்கர ஓரத்துல ஏழு லம்படியேலும் ஆல மரம் போல் இருப்பான். ஏழு லம்படியேலும் கெட்டவன் காத்துல ஆடும் என் செயல ஏழு லம்படியேலும் சொல்லு. பாவி கிட்ட இல்ல நீதி என்னும் பச்சையல ஏழு லம்படியேலும் சொல்லு. நீதி கூறல் காதை கேட்டா பீதி கொண்டு வேதியாகும் பேடிப்பாய கூட்டத்துல சேராதவர். உலகத்துல கொடுத்து வச்சவங்க யாருன்னு கேளு. அந்த புண்ணிய புறவிகளின் நல்ல குண நலங்களை எடுத்து சொல்லு. உலகத்துல கொடுத்து வச்சவங்க யாருன்னு கேளு. அந்த புண்ணிய புறவிகளின் நல்ல குண நலங்களை எடுத்து சொல்லு. வானத்துல வாழுகிற பெத்தவரே சாமி, பெத்தவரே சாமி. உன் பேர் விளங்க வேணும் சாமி, விடுதலை வர வேணும். உன் பேர் விளங்க வேணும் சாமி, விடுதலை வர வேணும். நீதியற்ற ஆட்சி வேணாம் பெத்தவரே சாமி. உன் நேர்மையுள்ள ஆட்சி வேணும் உத்தமரே சாமி. உன் நேர்மையுள்ள ஆட்சி வேணும் உத்தமரே சாமி. வானத்துல உனது சித்தம் கொடி பறப்பது போல, கொடி பறப்பது போல எங்க உலகத்திலும் நடக்க வேணும் பெத்தவரே சாமி. எங்க உலகத்திலும் நடக்க வேணும் பெத்தவரே சாமி. துணையா ஓருளையில் சேர்ந்து தின்னும் சோறு, சேர்ந்து தின்னும் சோறு அது நித்தோம் நித்தோம் கிடைக்கணுமே பெத்தவரே சாமி. அது நித்தோம் நித்தோம் கிடைக்கணுமே பெத்தவரே சாமி. குத்தங்களை நீ மன்னிச்ச பெத்தவரே சாமி, பெத்தவரே சாமி. அப்படி மத்தவங்க குத்தங்களை மன்னிச்சிட்டோம் சாமி. அப்படி மத்தவங்க குத்தங்களை மன்னிச்சிட்டோம் சாமி. சேத்துக்குள்ள மனிதனையும் நாத்து போல நாங்க, நாத்து போல நாங்க. சோதனையில் வீழ்ந்திடாம காத்திடுவாய் சாமி. சோதனையில் வீழ்ந்திடாம காத்திடுவாய் சாமி. ஆட்சியுடன் அதிகாரம் பெத்தவரே சாமி, பெத்தவரே சாமி. கீர்த்தியெல்லாம் உங்களுக்கே தந்துடுறோம் சாமி. கீர்த்தியெல்லாம் உங்களுக்கே தந்துடுறோம் சாமி. ஆமாமே நாமாமே உத்தமரே சாமி, உத்தமரே சாமி. அநாதியாக ஆமீன் ஆமீன் பெத்தவரே சாமி. அநாதியாக ஆமீன் ஆமீன் பெத்தவரே சாமி. The peace of God which surpasses our understanding. Keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Thank you. I thank the officers and also all the directors and other staff for participating here. As we sing the final greeting hymn
our officers will come and light the Thuthuvalai. மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா அனைத்தும் காத்தவா உலக அனைத்தும் படைத்தவா மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா இயேசு நாயகா எம் நேச நாயகா இயேசு நாயகா எம் நேச நாயகா மாசில்லாத சுதனுமக்கு மங்களம் சதா மாசில்லாத சுதனுமக்கு மங்களம் சதா மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா ஞானவாரியே திருவானமாரியே ஞானவாரியே திருவானமாரியே ஆனந்த சுத்தாவி உமக்கு மங்களம் சதா ஆனந்த சுத்தாவி உமக்கு மங்களம் சதா மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா அனைத்து காத்தவா உலக அனைத்தும் படைத்தவா அனைத்தும் காத்தவா உலக அனைத்தும் படைத்தவா இணையில்லா பிதா உமக்கு மங்களம் சதா இணையில்லா பிதா உமக்கு மங்களம் சதா மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா இயேசு நாயகா எம் நேச நாயகா இயேசு நாயகா எம் நேச நாயகா மாசில்லாத சுதனுமக்கு மங்களம் சதா மாசில்லாத சுதனுமக்கு மங்களம் சதா மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா எங்கள் துங்க மங்களக்கு மங்களம் சதா ஞானவாரியே திருவானமாரியே ஞானவாரியே திருவானமாரியே ஆனந்த சுத்தாவி உமக்கு மங்களம் சதா ஆனந்த சுத்தாவி உமக்கு மங்களம் சதா மங்களம் சதா